जय साई मास्टर। दत्तात्रेया नमोस्तुते भगवते पापक्षयं कुर्वते दारिद्र्यं हरते भयं शमयते कारुण्यमातन्वते भक्तानुद्धरते शिवं च ददते सत्कीर्तिमातन्वते भूतान् द्रावयते वरं प्रददते श्रेयः प्रदे सद्गते। शरणागत दीनार्थ तारक अखिल कारक सर्वचालक देवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। नामधारक भक्ताय निर्विन्नाय व्यदर्शयत् तुष्टः स्तुत्या स्वरूपं सा श्री दत्तः शरणं मम। यः कलिब्रह्म संवादा मिषादाह युगस्थिति गुरुसेवां च सिद्धा स्यात् श्री दत्तः शरणं मम। दुर्वासशापमाश्रित्य योऽम्बरीषाट्टमव्ययः नानावतारधारी सा श्री दत्तः शरणं मम। अनसूया सती दुर्गा स्वादा एव त्रिरूपतः अवतारदजो योऽपि श्री दत्तः शरणं मम। पिठापुरे यः सुमती ब्राह्मणी भक्तितो भवत् श्रीपादः तत्सुतः त्राता श्री दत्तः शरणं मम। प्रकाशयामास सिद्धा मुखात् स्थापनमादितः महाबलेश्वरस्येषा श्री दत्तः शरणं मम। चण्डाल्यपि यतो मुक्ता गोकर्णे तत्र योः वसत् लिङ्गतीर्थमयेऽत्र्यब्धं श्री दत्तः शरणं मम। कृष्णाद्वीपे कुरुपुरे कुपुत्रं जननीयुतं यो हि मृत्योः अपात् श्रीपात् श्री दत्तः शरणं मम। राजकायापि दास्यन्यो राज्यं कुरुपुरे प्रभुः तिरोबूदग्नदृष्ट्वा सः श्री दत्तः शरणं मम। विश्वासघातिनः चोरान् स्वभक्ताज्ञान् निहत्य यः जीवयामास भक्तं सः श्री दत्तः शरणं मम। करञ्जनगरे अम्बायाः प्रदोषव्रतसिद्धये यो भूत्सुतो नृहर्याख्यः श्री दत्तः शरणं मम। मूको भूत्वा प्रतात्पश्चात् वदन् वेदान् स्वमातरं प्रव्रजन् बोधयामास श्री दत्तः शरणं मम। काशीवासी स सन्न्यासी निराशिष्य प्रदो वृषं वैदिकं विशदीकुर्वन् श्री दत्तः शरणं मम। भूमिं प्रदक्षिणीकृत्य सशिष्यो वीक्ष्य मातरं जहार द्विजशूलार्तिं श्री दत्तः शरणं मम। शिष्यत्वेनोररीकृत्य सायं देवं ररक्षयः भीतं च क्रूरयवनात् श्री दत्तः शरणं मम। प्रेरयतीर्थयात्रायै तीर्थरूपोऽपि यः स्वकान् सम्यक् धर्ममुपादिश्य श्री दत्तः शरणं मम। सशिष्यः पर्यली क्षेत्रे वैद्यनाथसमीपतः स्थित्वोद्धधारमूलं यः श्री दत्तः शरणं मम।
विद्वत्सुतं अविद्यं यः आगतं लोकनिन्दितं छिन्नजिह्वं बुधं चक्रे श्रीदत्तः शरणं मम। नृसिंहवाटिकास्थो यः प्रददौ शाकबुक्निधिं दरिद्रब्राह्मणायासा श्रीदत्तः शरणं मम। भक्ताय त्रिस्थलीयात्रां दर्शयामास यः क्षणात् चकार वरदं क्षेत्रं श्रीदत्तः शरणं मम। प्रेतार्तिं वारयित्वा यो ब्राह्मण्यै भक्तिभावितः ददौ पुत्रा सगतिदः श्रीदत्तः शरणं मम। तत्त्वं यो मृतपुत्रायै बोधयित्वाप्यजीवयत् मृतं कल्पद्रुमस्तः सः श्रीदत्तः शरणं मम। दोहयामास भिक्षार्थं यो वन्द्यां महिषीं प्रभुः दारिद्र्यदावदावः सः श्रीदत्तः शरणं मम। राजप्रार्थितयेत्यात्रा मठे योगानगापुरे ब्रह्मराक्षससमुद्धर्ता श्रीदत्तः शरणं मम। विश्वरूपं निन्दकाय शिबिकास्तः स्वलङ्कृतः गर्वः दर्शयत् यः सः श्रीदत्तः शरणं मम। त्रिविक्रमेण चानीताः गर्विता ब्राह्मणद्विषा बोधयामास तौ यः सः श्रीदत्तः शरणं मम। उक्त्वा चतुर्वेदशाखा तदङ्गादिकमीश्वरः विप्रगर्वहरो यः सः श्रीदत्तः शरणं मम। सप्तजन्मविदं सप्त रेकोल्लङ्घनतो ददौ यो हीनाय श्रुतिस्फूर्तिं श्रीदत्तः शरणं मम। त्रिविक्रमाय कर्म गतिं दत्तविदा पुनः वियुक्तं पतितं चक्रे श्रीदत्तः शरणं मम। राक्षसे वामदेवेन भस्ममाहत्यमुद्गतिम् उत्तं त्रिविक्रमायाः श्रीदत्तः शरणं मम। गोपीनाथसुतोरुन्ना मृतः तत्श्रीशुशोचतां बोधयामास यो योगी श्रीदत्तः शरणं मम। गुर्वगस्त्यर्षि संवादा रूपं श्रीधर्ममाहयः रूपान्तरेण सह प्राज्ञः श्रीदत्तः शरणं मम। विधवा धर्ममादिश्य सुगमं चाक्षभस्मदः अजीवयत् मृतं विप्रं श्रीदत्तः शरणं मम। वेश्या सत्यैतु रुद्राक्षा महात्म्यायुतमुत्कुटं प्रसादं प्राहयत् सत्यै श्रीदत्तः शरणं मम। शतरुद्रीयमहात्म्यं भूतरात्सुतजीवनं सत्यै शशंससः गुरुः श्रीदत्तः शरणं मम। कचाक्यानं श्रियो मन्त्रान् अर्हतार्थसुभाग्यदं सोमव्रतं च यः प्राह श्रीदत्तः शरणं मम। ब्राह्मण्यादुस्वभावं योनिवार्याह्निकमुत्तमं शशंस ब्राह्मणायासौ श्रीदत्तः शरणं मम। गार्हस्थ्यधर्मं विप्राय प्रत्यावाय जिहासया क्रममुख्यैया ऊचे सा श्रीदत्तः शरणं मम।
त्रिपुं पर्याप्तपाकेन भोजयामास यो नृणां सिद्धः चतुस्सहस्राणि श्रीदत्तः शरणं मम। अश्वत्थसेवामादिश्य पुत्रायोदात् फलप्रदः चित्रकृत् वृद्धवन्द्यायै श्रीदत्तः शरणं मम। कारयित्वा शुष्ककाष्ठा सेवां तत्वृक्षतां नयन् विप्रकुष्ठं जहारासौ श्रीदत्तः शरणं मम। भजन्तं कष्टतोऽप्याः सायं देवं परीक्ष्ययः गुरुसेवाविधानं सह श्रीदत्तः शरणं मम। शिवतोषकरीं काशीयात्रां भक्तायायो वदत् सुविधिं विहितां त्वष्टा श्रीदत्तः शरणं मम। कौन्डिन्यधर्मविहितम् अनन्तव्रतमहायः कारयामास तद्योऽपि श्रीदत्तः शरणं मम। श्रीशैलं तन्तुकायासा योगगत्या व्यदर्शयत् शिवरात्रिव्रता ह्येषा श्रीदत्तः शरणं मम। ज्ञापकायित्वाप्यमर्त्यत्वं स्वस्य दृष्ट्या चकारयः विकुष्ठं नन्दिशर्माणं श्रीदत्तः शरणं मम। नरकेसरिणे स्वप्ने स्वं कल्लेश्वरलिङ्गं दर्शयित्वानुजग्राह श्रीदत्तः शरणं मम। अष्टमूर्तिधरोऽप्यष्ट ग्रामगोभक्तवत्सलः दीपावल्युत्सवे भूत्स श्रीदत्तः शरणं मम। अपक्वं छेदयित्वापि क्षेत्रं शतगुणं ततः धान्यं शूद्राय यो दातृ श्रीदत्तः शरणं मम। गानगापुरके क्षेत्रे योष्टतीर्थान्यदर्शयत् भक्तेभ्यो भीमरध्यांस श्रीदत्तः शरणं मम। पूर्वं दत्तवरायादात् राज्यं स्फोटकरुपुरं लेच्छाय दृष्टिं चेष्टं स श्रीदत्तः शरणं मम। श्रीशैलयात्रामिषेण वरदः पुष्पपीठगः कलौ तिरुभवद्यसः श्रीदत्तः शरणं मम। పాపములను క్షమింపచేయువాడు దారిద్ర్యమును పోగొట్టువాడు భయమును శమింపచేయువాడు కారుణ్యమును వర్షించువాడు భక్తులను ఉద్ధరించువాడు శుభములను ప్రసాదించువాడు కీర్తిని ప్రసాదించువాడు దుష్టశక్తులను పారద్రోలువాడు వరములను ప్రసాదించువాడు శ్రేయస్సును సద్గతులను కలిగించువాడు అయిన దత్తాత్రేయ స్వామికి నమస్కరించుచున్నాను. శరణు కోరిన దీనార్తులను భవసాగరము దాటించేవాడవు, సృష్టికర్తవు, సృష్టిని నడిపించేవాడవు అయిన దత్తాత్రేయ నా మనసును స్థిరపరచి శాంతిని ప్రసాదించును. నామధారకుడనే భక్తుడు ఎన్నో కష్టాలకు గురి అయి ఎన్ని చేసినా ఒక్కటి తీరక ఎంతో వ్యాకులపడ్డాడు. అతను తమ కులదైవమైన దత్తాత్రేయ స్వామికి మొరపెట్టుకొనగా అతని దీనస్థితికి జాలిపడిన దత్తాత్రేయుడు సిద్ధుడనే యోగి రూపంలో దర్శనమిచ్చాడు. ఆ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. సిద్ధయోగి నామధారకుడికి
కలి బ్రహ్మ సంవాదం మొదలుకొని చతుర్యుగముల విభజన గురించి, గురుసేవ ప్రాశస్త్యము గురించి విశదీకరించాడు. ఆ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. దుర్వాసుని శాపము పొందిన అంబరీషుడు శ్రీహరిని ప్రార్థించగా తన భక్తుని రక్షించుటకు మహావిష్ణువు అంబరీషునికి బదులుగా తాను వివిధ అవతారములను ధరించుటకు సిద్ధమయ్యాడు. ఆ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. అనసూయాదేవిని పరీక్షించుటకు ప్రయత్నించిన త్రిమూర్తులు ఆమె చెంత పసిబిడ్డలై పాలను త్రాగి తమను తాము ఆమెకు దత్తం చేసుకుని త్రిమూర్తుల అంశతో దత్తాత్రేయుడై అవతారములను ధరించారు. ఆ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. పిఠాపురంలో అప్పలరాజు శర్మ, సుమతి అనే బ్రాహ్మణ దంపతులైన దత్తభక్తులకు శ్రీపాదుడనే పేరుతో దత్తాత్రేయ స్వామి జన్మించాడు. ఆ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. సమస్త దేవీ దేవతల సమక్షంలో గోకర్ణ క్షేత్రంలో స్థాపితమైన మహాబలేశ్వర లింగ రూపంలో శ్రీ దత్తాత్రేయుడే వెలుగొందుచున్నాడు. ఆ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. గోకర్ణ క్షేత్రంలో పుట్టుగ్రుడ్డి అయిన ఒక చండాల స్త్రీ శివరాత్రి నాడు భోజనం లభించక ఉపవసించి శివనామ సంకీర్తన విని మరణించి శివుని అనుగ్రహం వల్ల కైలాస ప్రాప్తిని పొందింది. ఆ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యము. కృష్ణా తీరంలో కురుపురం అనే గ్రామంలో చదువురాని బ్రాహ్మణ బాలుడు ఊరిలోని వారి హేళన భరించలేక నదిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోబోగా బిడ్డను విడిచిపెట్టలేని అతని తల్లి కూడా అతని వెంట పోతుంటే వారిని ఓదార్చి ఆ బాలుడిని సకల విద్యా పారంగతునిగా చేసిన ఆ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. శ్రీపాదవల్లభుని దాసుడైన రజకుడు కురుపురాన్ని పాలించే రాజు యొక్క వైభవాన్ని చూసి తాను అటువంటి భోగాలు అనుభవించాలని మనసులో ఆశపడగా అతడు మరుజన్మలో రాజుగా జన్మిస్తాడని ఆశీర్వదించిన దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. స్నేహితులుగా నటించి శ్రీపాదవల్లభ స్వామి యొక్క భక్తుడిని మోసం చేసి హత్య చేసిన చోరులను చంపి తన భక్తుడిని పునర్జీవితుడిని చేసిన దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. కరంజనగరంలో అంబ అనే గృహిణి చేసిన శని ప్రదోష పూజకు మెచ్చి ఆమె గర్భాన నరహరిగా జన్మించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. ఏనాడు మాట్లాడకపోవడంతో బాలుడు మూగవాడవుతాడని భయపడిన తల్లిదండ్రులకు ధైర్యం కలిగించి ఉపనయనం అయిన తరువాత వేదగానం చేసి శిష్యులకు వేదపాఠాలు చెప్పిన ఆ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. బాల్యంలోనే తల్లిదండ్రుల అనుమతితో సన్యసించి కాశీ చేరి తనకంటే వయసులో పెద్దవారైన శిష్యులకు వైదిక ధర్మాలను విశదీకరించిన ఆ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. భూమికి ప్రదక్షిణంగా సంచరిస్తూ కేవలం తన కంటి చూపుతోనే ఒక బ్రాహ్మణుని కడుపు నొప్పిని తగ్గించిన ఆ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. తనకు శరణాగతి చేసిన సాయందేవుడిని క్రూరుడైన యవనుని బారి నుండి రక్షించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం.
గృహస్థ శిష్యులకు, సన్యాస శిష్యులకు వారు పాటించవలసిన ధర్మ మార్గమును తెలియజేసి తీర్థయాత్రలకు పంపిన ఆ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. పరలి వైద్యనాథ క్షేత్రంలో గురువును విడిచి చిత్తశాంతిని కోల్పోయిన అజ్ఞాని అయిన శిష్యుని ఉద్ధరించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. విద్వాంసుడికి జన్మించినప్పటికీ చదువు అబ్బని పిల్లవాడు లోకుల నిందలు భరించలేక అమ్మవారిని దర్శించి నాలుక కోసుకుని అమ్మవారి ఆజ్ఞ ప్రకారం తనను దర్శించగా వానిని సకల విద్యా పారంగతునిగా చేసిన ఆ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. నరసోబావాడిలో ఒక దరిద్ర బ్రాహ్మణుని ఇంటిలో తమ్మకాయ కూరను తిని వారికి అక్షయ సంపదలను ప్రసాదించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. గంగానుజుడనే భక్తుడికి క్షణంలో త్రిస్థలి యాత్రను చేయించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. శిరోల గ్రామంలో పిశాచ బాధ వలన 5 బిడ్డలను పోగొట్టుకున్న బ్రాహ్మణ స్త్రీకి ఆ బాధ నివారణ చేసి సంతానాన్ని ప్రసాదించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. ధనుర్వాతంతో 7 సంవత్సరాల పిల్లవాడు మరణించడంతో తల్లడిల్లుతున్న తల్లికి తత్వబోధ చేసి మరణించిన కుమారుని తిరిగి జీవింపచేసిన కల్పవృక్షం వంటి శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. పేద బ్రాహ్మణుడి దారిద్ర్యం తీర్చడానికి వారి ముంగిట ఉన్న గొడ్డుబర్రెను పాడిగేదెగా మార్చిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. శ్రీగురుని మహిమ తెలుసుకున్న గంధర్వపుర రాజు యొక్క ప్రార్థనను మన్నించి గానుగాపురంలో నివాసం ఏర్పరచుకొని అక్కడ చెట్టుపై ఎంతో కాలంగా నివసిస్తున్న బ్రహ్మరాక్షసుడిని ఉద్ధరించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. అలంకరించబడిన పల్లకీలో ప్రతిరోజు మఠానికి సంగమానికి రాకపోకలు సాగిస్తూ ఉండగా తనను భ్రష్ట సన్యాసిగా భావించిన త్రివిక్రమ భారతికి విశ్వరూపాన్ని దర్శింపజేసి అతని అనుమానాలను పటాపంచలు చేసిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. వాదంలో త్రివిక్రమ భారతిని ఓడింపదలచిన గర్విష్ఠులైన బ్రాహ్మణులకు వేదాల లక్ష్యం పరమార్థమే కాని ధనము, కీర్తి, సంపదలు కావని హితువు పలికిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. చతుర్వేదములను వాటి శాఖలను ఉపశాఖలను వివరించి చెప్పి బ్రాహ్మణులకు గర్వభంగము చేసిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. నేల మీద 7 గీతలు గీయించి చండాలునితో ఆ గీతలను ఒక్కొక్కటిగా దాటించి 7 జన్మలకు పూర్వం అతనికి గల వేద విజ్ఞానాన్ని తిరిగి స్ఫురింపజేసిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. 7 జన్మల క్రితం బ్రాహ్మణుడననే జ్ఞానం కలిగిన చండాలుడికి అతడు ధరించిన విభూతిని తొలగించడం ద్వారా ఆ జ్ఞానాన్ని పోగొట్టి తిరిగి తన కుటుంబంపై మమకారం కలిగించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. విభూతి గొప్పదనాన్ని తెలియజేయమని అడిగిన త్రివిక్రమ భారతికి వామదేవుడనే మహర్షి విభూతి ధారణ ద్వారా ఒక బ్రహ్మరాక్షసునికి జ్ఞానం కలిగించిన వృత్తాంతాన్ని తెలియజేసిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం.
గోపీనాథుడనే దత్తాత్రేయ స్వామి భక్తుడి కుమారుడు యవ్వనంలో క్షయవ్యాధితో మరణించినప్పుడు అతని భార్య శోకిస్తుంటే ఆమెకు యోగి రూపంలో దర్శనమిచ్చి శ్రీధర్మాలను బోధించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. అగస్త్య మహర్షి భార్య అయిన లోపాముద్రను కీర్తిస్తూ దేవగురువైన బృహస్పతి చెప్పిన శ్రీధర్మాలను తిరిగి సావిత్రికి యోగి రూపంలో దర్శనమిచ్చి వివరించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. సావిత్రికి శ్రీధర్మాలను, భస్మము, రుద్రాక్షల ప్రాశస్త్యాన్ని వివరించి మరణించిన ఆమె భర్తను పునర్జీవింపజేసిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. వేశ్య అయినప్పటికీ శివభక్తురాలై తన కోడిని రుద్రాక్షలతో అలంకరించే శ్రీ పాతివ్రత్య ధర్మాన్ని పాటిస్తుండగా ఆమెను పరీక్షించి ఆమెకు శివ సాయుధ్యాన్ని ప్రసాదించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. రుద్రాభిషేకం యొక్క మహత్యాన్ని మహారాజుకు తెలియజేసి మరణించిన రాజకుమారులను ఆ నీరు చల్లడం ద్వారా పునర్జీవింపజేసిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. గజ దేవయానుల కథ ద్వారా స్త్రీలకు మంత్రజపం తగదని తెలియజేసి స్త్రీలు సౌభాగ్యం కోసం ఆచరించవలసిన సోమవార వ్రతమును వివరించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యము. పరుల ఇంట భోజనం చేయని దీక్ష కలిగిన బ్రాహ్మణుని అతని భార్య కానుకలకు ఆశపడి ధనవంతులు చేసే సంతర్పణకు వెళదామని కోరినప్పుడు ఆమె కోరిక తీర్చడానికి ఆ సంతర్పణకు వెళ్ళమని ఆదేశించి పరుల ఇంట భోజనం వల్ల పుణ్యం నశిస్తుందని తెలియజెప్పి ఆ బ్రాహ్మణ స్త్రీకి కనువిప్పు కలిగించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. గృహస్థ ధర్మాలను తెలియజేయమని కోరిన బ్రాహ్మణునికి పూర్వం నైమిషారణ్యంలో పరాశర మహర్షి మునులకు తెలియజేసిన గృహస్థ ధర్మాలను వివరించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. ముగ్గురికి మాత్రమే సరిపోయే ఆహార పదార్థాలతో వంట చేయించి దానిపై తన కమండలంలోని నీటిని ప్రోక్షించి ఆ వంటకాలతో 4000 మందికి తృప్తిగా భోజనం పెట్టించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. 60 సంవత్సరాల పైబడిన వృద్ధ వన్యాశ్రీ చేత అశ్వత్థ వృక్షానికి సేవ చేయించి ఆమెకు సంతానమును అనుగ్రహించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యము. ఎండిపోయిన మేడి కర్రకు 3 పూటలా నీళ్లు పోయించి దానిని చిగురింపజేసి ఆ సేవకు ప్రతిఫలంగా తన భక్తుని కుష్ఠువ్యాధిని నివారణ చేసిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. ఎంత కష్టమైనా తనకు సేవ చేయడానికి సంసిద్ధుడైన సాయందేవుడిని కఠినమైన పరీక్షకు గురిచేసి అతనికి గురు సేవా విధానాన్ని వివరించి చెప్పిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం. శివునికి ఎంతో ఇష్టమైన కాశీయాత్రను త్వష్ట అనే బ్రాహ్మణ బాలుని చేత అత్యంత సులభంగా చేయించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యం.
కౌండిన్యుడనే బ్రాహ్మణుని చేత అనంతవ్రతమును ఆచరింపజేసి అతనికి ముక్తిని ప్రసాదించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యము. తంతుకుడనే సాలెవాణి గురుభక్తికి మెచ్చి అతనితో యోగగమనంతో శ్రీశైల యాత్ర చేయించి అతనికి శివరాత్రి మహిమను తెలిపిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యము. తనను మానవమాతృడిగా భావించిన నందిశర్మకు తన నిజస్థితిని ఎరుకపరచి అతని కుష్ఠువ్యాధిని నివారణ చేసిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యము. కల్లేశ్వరుని తప్ప మరి ఏ దేవతను పూజించనని పట్టుబట్టిన నరకేసరికి స్వప్నంలో కల్లేశ్వరునిగా దర్శనమిచ్చి అనుగ్రహించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యము. దీపావళికి ముందు వచ్చే ధనత్రయోదశి పర్వదినాన వారి వారి గ్రామాలకు తనను ఆహ్వానించిన 7 గ్రామస్తుల అభ్యర్థన మేరకు 7 రూపాలతో ఆయా గ్రామాలకు వెళ్ళి 8వ రూపంతో తన గ్రామంలోనే ఉండి అచటి వారి పూజలందుకున్న శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యము. పర్వతేశుడనే రైతు చేత పండని పంటను కోత కోయించి అంతకు 100 రెట్లు ధాన్యాన్ని అతనికి అనుగ్రహించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యము. గానుగాపురంలో భక్తుల చేత త్రిస్థలి యాత్ర అష్టతీర్థాల దర్శనము చేయించి వారికి వాటి ప్రాముఖ్యతను భీమ అమరజ నదీ సంగమముల దర్శనమును చేయించిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యము. బీదర్ను పరిపాలించే యవనరాజును రాచపుండు నెపంతో తన వద్దకు రప్పించుకొని తాను పూర్వజన్మలో వారి సేవకుడునని అతనికి గుర్తు చేసిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యము. శ్రీశైల యాత్రకు వెళ్ళాలనే మిషపై శిష్యుల చేత పుష్పనావన సిద్ధం చేయించి గురుచరిత్ర పారాయణము చేసే చోట తాను సూక్ష్మ రూపంలో సంచరిస్తానని భక్తులకు అభయమిచ్చిన శ్రీ దత్తాత్రేయుడే నాకు శరణ్యము. ఇది సద్గురు పరివ్రాజకాచార్య శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతి స్వామి విరచిత శ్లోకరూప శ్రీ గురుచరిత్ర సంపూర్ణం. దిగంబరా దిగంబరా శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా